اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد خلفاء راشدین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام اور صوفیاء کرام تک جو ہے نا ان کے ذریعے سے اسلام ہمارے یہاں تک پہنچا۔ اب آپ کو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آج ایک ایسی آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈائریکٹلی طور پر چاروں خلفاء راشدین کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس آیت کی 2-3 لائنوں کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے اپنے حبیب کے غلاموں کی یعنی ان کے صحابہ کرام کی یہ والی نشانیاں توریت میں بھی بیان کر دی اور انجیل میں بھی بیان کر دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفات پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے بیان کی، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی بھی نشانیاں پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی۔ اب جو میں آپ کو جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید 26واں پارہ سورہ فتح، یہ اگرچہ بہت بڑی آیت ہے لیکن اس آیت کا ایک حصہ کوٹ کر کے میں آپ کو چاروں خلفاء راشدین کی فضیلت کو بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بالاستیاب 1 2 3 4 یعنی جن کا نمبر پہلے تھا ان کی فضیلت پہلے بیان کی گئی، جن کا نمبر دوسرے پہ تھا وہ دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ اور سب سے پہلے چاروں خلفاء راشدین کی فضیلت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور تراہم رکعا سجدا اور جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتا ہوا پاؤ گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو نشانیاں اور صفات بیان کی گئی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یعنی کہ صحابہ کرام خلفاء راشدین کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کے ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اس پہ ڈیپلی کنسیڈر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تفسیروں میں جانا پڑے گا، آپ کو تشریحات میں اور شروحات وغیرہ میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جو فرسٹ آف آل فرمایا کہ محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ساتھی بننے کا سب سے زیادہ شرف اگر کسی صحابی رسول کو حاصل ہوا ہے تو ان کا نام خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ کون نہیں جانتا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق اپنا تن من دھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور ان کے آرڈر پر اسلام کی خاطر نچھاور کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب کوئی وار ہونے لگتا، جب کوئی اٹیک ہونے لگتا یا کوئی تیر آنے لگتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ آپ اس تیر کے آگے آ جاتے، آپ اس پتھر کے آگے آ جاتے، یا جو بھی چیز حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سینہ آگے کر کے حضور علیہ السلام کو سیفٹی دیا کرتے تھے کہ وہ تیر یا جو بھی چیز آ رہی ہے وہ ابو بکر کے سینے پہ لگ جائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کے پہلو میں بھی دفن ہے۔ تو سب سے زیادہ جو قربت حاصل کی اور جو سب سے زیادہ قریبی ساتھی بنے، والذین معہ سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1، یعنی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔
आयत करीमा का दूसरा पार्ट फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े शदीद। वैसे तो तमाम सहाबा इकराम जो है ना वो कुफ्र के हवाले से और शिर्क के हवाले से बड़े शिद्दत पसंद थे, यानी बर्दाश्त नहीं होता था उनसे कि जो है ना वो कोई तौहीद का इनकारी बन जाए और मुशरिक बन जाए। और इन तमाम उमूर में यानी ये समझें कि शिद्दत पसंदी के हवाले से और काफिरों पर शदीद और जो है ना वो शिद्दत करने के एतबार से और सख्ती करने के एतबार से जो जिन सहाबी रसूल ने शोहरत हासिल की है वो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब, यानी जिनका लक़ब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म अता फरमाया। तो उलमा फरमाते हैं कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हजरत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। यहाँ तक कि एक मरतबा जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे तो आप कुफ्र और शिर्क के हवाले से बड़े शिद्दत पसंद थे, और आपको जो है ना वो कहा गया कि आप नामूसे रिसालत के हवाले से भी बड़े शिद्दत पसंद थे, और आपको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शान में गुस्ताखी करे। उस दौर में भी नाजरीन, उस दौर में भी अगर कोई प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसको फौरन कत्ल करवा दिया करते थे। तो एक मर्तबा जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर खिदमत हुए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, जहां से आप गुजरते हैं ना वहां से शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लिया करता। अब आप समझे कि हजरत उमर का क्या मकाम और मर्तबा है कि जिससे शैतान भागता हो तो उसका फिर मकाम और मर्तबा क्या होगा, और उसकी जो है ना वो अकीदा तौहीद और फिर नामूस रिसालत और फिर अकीदा रिसालत और फिर ये कि कितनी शिद्दत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे और उतनी शिद्दत से जो है ना वो कुफ्र और शिर्क से नफरत भी किया करते थे। तो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद उलमा फरमाते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी। उसके बाद जो आयत करीमा का पॉइंट नंबर 3 है वो भी काबिल तवज्जो है। नाज़रीन, आपको पता है कि अभी ज़िलहिज्जा शरीफ का जो है ना वो मौसम चल रहा है और महीना चल रहा है, और जहां पर लोग कुर्बानी करते हैं और जो है ना वो हज का फरीजा अंजाम देते हैं, तो आप सब जानते हैं कि 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को खलीफा सोम हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। तो अभी ज़िलहिज्जा शरीफ का महीना चल रहा है और उलमा फरमाते हैं कि ये जो आयत करीमा का पॉइंट नंबर 3 है ना कि रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि रहम दिल होने में और शर्मो हया का पैकर होने में और आजिज़ी इंकिसारी का मुजाहिरा करने में और ये समझे कि अपना तन मन धन सब कुर्बान करने में और शर्मो हया जो है ना वो दिखलाने में जिन सहाबी रसूल ने शोहरत हासिल की है वो है खलीफा सोम हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो इनका भी वाक़या है ना कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। ये तरीका है ना नाज़रीन किसी के घर में जाने का, ऐसे थोड़ी कि बस घर में घुस जाएं। तो कुरान और हदीस ने यही तालीमात सिखाई है कि आप किसी के घर पे जाएं तो आप दरवाजा खटखटाएं, फिर दोबारा फिर तिबारा जवाब ना मिले चलेगा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। मतलब रिवायत और हदीसों में ये भी बयान की इसमें बुरा मानने की बात नहीं। तो दरवाजा खटखटाया, अबू बकर हैं, ठीक है आने दो। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आप कंफर्टेबल अंदाज से बैठे हुए थे और मुबारक तहबन जरा टखनों से ऊपर था। तो दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा कि अबू बकर। कहा कि आने दो। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा कि उमर। कहा कि आने दो। फिर तीसरी मर्तबा नाजरीन, तीसरी मर्तबा दरवाजा जब किसी ने खटखटाया ना तो पूछा कौन? कहा कि उस्मान। रुक जाओ। सलाम ने जरा एहतमाम किया, मुबारक तैबन जरा नीचे किया, जरा आप सिमट करके बैठे और जब आपने एहतमाम कर लिया और सारी चीजें कर ली, दामन सही कर लिया, मुबारक तैबन सही कर लिया और अपने आप को सेट वेट कर लिया और उसके बाद कहा कि अब उस्मान को आने दो।
तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए, आपने फरमाया आने दो, उमर आए, आपने फरमाया आने दो, लेकिन या रसूल अल्लाह हजरत उस्मान गनी के लिए इतना एहतमाम? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मेरे सहाबियों, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं, शर्म ना करूं कि जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते? तो उलमा फरमाते हैं कि जो आयत करीमा का जो पॉइंट नंबर 3 है ना, उससे मुराद यानी रुहमा बैनहुम से मुराद हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते किराम। अब आप आ जाएं जो आयत करीमा का पॉइंट नंबर 4 है। फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कि जब तुम उन्हें देखोगे तो रुकू और सुजूद करता हुआ पाओ। नाज़रीन, वैसे तो तमाम सहाबा किराम के जिनकी तादाद कमो पेश 1.25 लाख बताई गई, तमाम की तमाम सहाबा किराम बड़े पक्के नमाजी थे, लेकिन नमाज़ें पढ़ने में शोहरत जिस सहाबी रसूल ने हासिल की है वह हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की ज़ाते किराम। आप हो सकते किसी के जहन में ख्याल आए कि भाई जब तमाम सहाबा किराम नमाजी थे तो इसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौलाए कायनात हैं और दामादे मुस्तफ़ा भी हैं और जिनके मैं कहूं कि तसव्वुफ और तरीक़त के बेताज बादशाह हैं, और अगर किसी को विलायत का दर्जा चाहिए तो डेफिनेटली उसे हजरत अली के दरबार में आना पड़ेगा। और तमाम जो सिलसिले हैं, जितने भी रूहानी सिलसिले हैं ना, वो तमाम के तमाम सिलसिले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जा मिलते हैं। इससे पता ये चला कि जिसके दिल में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं है ना, खुदा की कसम वो अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। क्लियर बात कर दी। मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी तो हुजूर अलैहि सलाम ने बयान किया ना, कि जिसके दिल में हजरत अली की मोहब्बत होगी वो मोमिन होगा, जिसके दिल में हजरत अली की नफरत होगी बस वो मुनाफिक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और दुनिया भर के लोग हजरत अली और तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा किराम हमारे सरों के ताज हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई हजरत अली की क्या खासियत है। जी हाँ, वो खासियत और स्पेशलिटी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। एक जंग के मौके पर जो तीर का जो एरो का निशान होता है ना, जो तीर का फल होता है, तो वह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक पिंडली में घुसा और उसके बाद उसकी डंडी टूट गई। अब उसको निकालना, फिर एरो का निशान, अब आप समझ जाएं, आपने अगर तीर का स्टिक आपने देखी हो कि अगर वो जिस्म में घुस जाए ना तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब वो घुस गया मुबारक पिंडली में। अब जो पिंडली में जब घुसा तो तकलीफ की शिद्दत की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे। नाज़रीन, यही मैं आपको बात समझा रहा हूं कि तराहुम रुकआन सुज्जादा में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्पेशलिटी किस तरह है। तो जब वो तीर का फल टूटा और तकलीफ की शिद्दत की वजह से जाहिर ट्रीटमेंट तो करना है ना, इलाज मालजा तो करना है ना, वो तीर का फल निकालना तो है ना, और जाहिर उसको मतलब केयर तो करना है ना। तो सहाबा किराम में मशवरा हुआ कि काम ये करते हैं कि मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना, तो आप याद इलाही और जो है ना अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाते हैं कि दुनिया जहान की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, क्या करें भाई? करेंगे ये कि हम ये ऑपरेशन, ये सर्जरी ऐन नमाज की हालत में करेंगे। हजरत को तो पता ही नहीं होगा कि हमने इनका ऑपरेशन कर दिया या सर्जरी कर दी। ये है मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। तो जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, आप रुकू में गए, आप क़याम में गए, फिर रुकू में गए, फिर सजदे में गए, तो आपको पता है कि मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो पीछे से 2 पैर आजाद हो जाते हैं। एक सहाबी रसूल आगे बढ़े, पांव पकड़ के वो तीर का जो एरो का जो फल का जो निशान था ना, वो आराम से निकाल लिया। और वो तो जाहिर है सजदे में ऐसे मगन थे। बाज रिवायतों में आया, उलमा ने फरमाया है
کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا کہ جب تک کہ اپنے رب کریم کا دیدار نہ کروں۔ جی ہاں جناب، یہ ہے مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جو ہستی اللہ کا دیدار کرنے میں مگن ہو تو اسے دنیا جہان کی پھر کیا پرواہ ہوگی۔ لیجیے آپریشن ہو گیا، وہ ایرو کا وہ تیر کا پھل جو ہے نا وہ نکل گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز ختم ہو گئی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام بڑے پکے نمازی تھے، بلا شبہ تھے، بے شک تھے، ڈیفینیٹلی تھے، لیکن نماز پڑھنے میں جس صحابی رسول نے شہرت حاصل کی ہے وہ خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو تمام صحابہ کرام ہیں نا، چاروں خلفۂ راشدین کی فضیلت جو میں نے آپ کو ایک آیت کریمہ کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد جو میں نے اس کے تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چاروں میں آپس میں بڑی محبت تھی اور چاروں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بڑا کیئر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جتنے بھی ہیں نا 1.25 لاکھ، الحمدللہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، ہم سب پہ بلیف کرتے ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم نہ کسی بھی صحابی رسول کی شان کو گھٹاتے ہیں نہ گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے، اور کوشش یہ کریں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد، ان کے واقعات کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی سیرت، ان کے واقعات اور ان کے کردار کے مطابق اب ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو امید کروں گا کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آ جائے تو کمنٹس ایریا میں بھی اپنے آپ کمنٹس وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میرے یہ جو میسج ہے محبت صحابہ کرام کے حوالے سے، اگر آپ کو پسند آ جائے تو میرا یہ لیکچر آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔